السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں سے مالش کریں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا استعمال بہترین علاج ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ چائے کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ جوڑوں کے درد کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ پودنے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی دانے نہیں بنتے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈالیں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جریوں کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ گوشت کے زیادہ استعمال سے بدن کا گوشت بڑھ جاتا ہے۔ مچھلی کے فوری بعد انڈا یا انڈے کے فوری بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ اگر دانتوں میں سخت میل جم گئی ہو تو ایک ککر کا کوئلہ دانتوں پر مل لیں، پھر اچھی طرح دھو لیں، پھر دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بنیادی صحت کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا پودا ہوتا ہے اس گھر میں غربت کبھی نہیں آتی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نظر کو قابو میں رکھو۔ کسی محفل میں جاؤ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح شام ایک شہد کا چمچ اور 6 کالی مرچ میں ملا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں آرام ملے گا اور کھانسی ختم ہو جائے گی۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھنے سے پیٹ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچا کرو اپنے گناہوں کو دھونے جا رہے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہے تو اس کا بچہ گورا پیدا ہوگا۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے اور آرام آ جاتا ہے۔ ادرک کے پانی سے کمرے کے کونوں میں چھڑکنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ تان پر تیل لگائیں، سستی ختم ہو جائے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ کان کے نیچے تیل لگانے سے چستی آتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس کو زیادہ غصہ آتا ہو وہ انسان پکے ہوئے کیلے کھائے۔ ایک سادہ کارا گلونجی ناشتے میں اگر استعمال کی جائے تو آپ کی مردانہ طاقت میں حیرت انگیز اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک کپ کلونجی کے بیچ 2 چمچ، میتھی کے بیچ 1 چمچ نیاز بو لے کر تمام اجزاء کو پیس لیں۔ ہر صبح کھانے میں 1 چمچ سفوف شہد میں حل کر کھا لیں۔ اس کے بعد 1 گلاس دودھ ضرور پی لیں۔ 6 ہفتے استعمال کریں۔
पौधों और दरख्तों के करीब रहने वाला इंसान जल्द बूढ़ा नहीं होता। अगर नींद ना आ रही हो तो लेमू चाट ले। कसरत से झूठ बोलने वाला इंसान दूसरों का झूठ पकड़ने में बहुत माहिर होता है। जिनका मैदा खराब रहता हो वो आलू के पानी में इसब घोल मिलाकर रोज़ाना पी लें। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे तो उबले हुए चावल के पानी से सर को धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बदन में ताकत बढ़ाने वाले टोटके, गोश्त खाने से कबल नमक चख लिया करो। खाना खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लिया करो। सुबह सवेरे उठते ही थोड़ा सा शहद चाट सर में प्याज का रस डाल देने से जुओं का खात्मा हो जाता है और जो बीमारियों की वजह से बाल झड़ चुके होते हैं वो दोबारा उगते हैं। कभी इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। जो इंसान सुबह जल्दी उठ जाता है वो कभी बीमार नहीं होता और जो इंसान सोते हुए खर्राटे लेता है उसकी उम्र लंबी होती है। चावल के बाद दूध हरगिज़ नहीं पीना चाहिए। अपने छोटे बच्चों को चाय ना पीने दिया करें। क्या आपको मालूम है सबसे पहले दुनिया से शहद वाली नेमत उठाई जाएगी? ज़ख्म पर नीम का रस डालने से ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। बर्फ़ खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कान में शदीद दर्द हो रही हो तो रात को कान के अंदर लहसुन का दाना रखकर सो जाओ, सुबह को दर्द ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। खाना खाने के फौरी बाद सो जाने से अच्छा है कि भूखा सो जाओ। भूखा सो जाना ज़्यादा सेहतमंद साबित होता है। अगर आप हमेशा अपने जिस्म को पुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा ज़रूर इस्तेमाल करें। मछली खाने से जिस्म का खून नहीं चलता। अगर किसी बंदे पर तेज़ाब गिर जाए तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके मुतासरा जगह पर दूध डाल दें। जब तक दूध फटना ख़त्म ना हो दूध डालते रहें। जितना दूध डालेंगे इतना ही मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस ले, गला उसी वक्त खुल जाएगा। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाना का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग में 8 हड्डियां होती हैं? कमर के दर्द से छुटकारा पाने के लिए नीम गर्म दूध पी लें, सौंफ डालकर। ज़्यादा चावल खाने से दमे का मसला हो जाता है। सुबह घास पर चलने से पट्टे मजबूत रहते हैं। हल्दी वाला दूध पीने से हड्डियों की तकलीफ़ दूर हो जाती है। अदरक का कहवा पीने से जिस्म की फालतू चर्बी को पिघला जाती है। आम घी ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन फूल जाता है और पेट भर जाता है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया, जब इंसान तलाश हक में निकलता है तो मुख्तलिफ लोगों से उसका वास्ता पड़ता है। बाद लोग गलत बाद सही होते हैं। चेहरे पर झरियों वाली औरतें चावलों को पीसकर उसमें लेमू के कुछ कतरे डालकर चेहरे पर लगाएं, झरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। किसी भी काम से कबल सर में बादाम का तेल लगा लो, ताकत भर आएगी। शोरबे वाले सालन में रोटी को भिगोकर खाने से कब्ज़ का खात्मा हो जाता है।